सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। किसानां दे वल्लों लगाए दिल्ली च मोर्चे दे विचाले हुण मीटिंगां दा दौर जारी है ते पंजाब तो लैके दिल्ली तक इन्हां मुलाकातां दे वल उम्मीद भरियां नज़रां दे नाल देखिया जा रहा है। और पंजाब दे लोग भी देख रहे ने, किसान भी देख रहे ने ते दिल्ली वाले भी देख रहे ने जिन्हां दी हद्दां सील ने। तां सवाल है कि केंद्र दे मंत्रियों नाल मुलाकात दे विच जरूर कोई हल निकलेगा। खैर एक बार मुड़ तो वीरवार नूं किसान अते केंद्र दे मंत्री गोल मेज दे उत्ते बैठणगे ते आस इहो है कि गल्लां गोल मेज दी तरह गोलमोल ना होण ते हल वल नूं दोवें धिरां जरूर तुरन। पर सवाल तां इत्थे भी है कि हल है की? किसान अते केंद्र आपो अपने स्टैंड दे उत्ते अड़े होए ने तां हो की सकदा है हल, जिसदा असीं जिक्र करांगे कि सोध करके बिलां दे विच या कानूनां दे विच सोध करके इस मुद्दे नूं सुलझाया जा सकदा है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ। बैरिकेडिंग के साथ तो दिल्ली पुलिस है, उसका बैरिकेड बदले जाएगा, आंदोलन खत्म होएगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस मीटिंग के बाद ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। तो यह बहुत खास है। किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द करो, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई सोध नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं, सिर्फ इको गल कि कानून रद्द हो। दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री लगातार मीटिंग तो बाद भी तुहानू याद होएगा, मीटिंग तो बाद भी उन्होंने कहा कि किसान छड़ देन अंदोलन की राह ते गलबात दे लई अगे आउण। ते एक बार फिर तो खेतीबाड़ी मंत्री ने अपील की। तुहानू सुणाउने आ दोवें धिरां की कुछ कह रही ने वीरवार नूं होण वाली मीटिंग तो पहला। हम 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, मतलब कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में हैं और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। देखिए दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी, कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਵੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇੜਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करा, पर इस विचाले सियासत किस तरीके हो रही है उसका भी जिक्र। दिल्ली के खेती कानून के उत्ते सियासी घमसान नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार के सामने पंजाब सरकार आमो सामने इस समय नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते केजरीवाल के वालों पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि पता होने के बावजूद कैप्टन झूठ बोल रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं नहीं, केंद्र ने कानून लागू किए ने। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तो बाद पूरे देश के कानून लागू हो गया। सियासी पार्टियों को किसानों की सेवा करनी चाहिए, केजरीवाल कहते नजर आए। दरअसल मुख्यमंत्री कैप्टन ने इल्जाम लगाए थे कि दोगली सियासत की जा रही है आम आदमी पार्टी वालों, तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के वालों दिता गया। कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल, और ईडी के नोटिस। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? कैप्टन साहब, आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक। केजरीवाल साहब ਦਾ ਦੋਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੋਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋੜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜਕਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 25-25 30-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੈਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਈਡੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਗੈਜਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਵੋ ਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਲਿਓ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ 100% ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਟਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਫ਼ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਆ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 0 ਸੀਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇੜਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਖਿਰ ਹੋਵੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ਜੀ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਲੜਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 27 ਨਵੰਬਰ 2020
5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ, 16 ਅਗਸਤ ਦੀ, 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 2019 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ 1% ਕਿਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚੱਲਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧੇ ਕੇਂਦਰ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਆਸ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5, 7, 10 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ,
ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਜੇ ਇਹ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ, ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਏ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। बीजेपी सरकार ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ? ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ 2-3 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 95% ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 95% ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। जाएगा, आंदोलन खत्म होएगा, आंदोलन जारी रहेगा।